इलैक्ट्रिसिटी का पेज नंबर हैगा 370। सो व्हाट इज इलैक्ट्रिसिटी? बिजली। गाना भी आया सीगा, ठीक है जी। सो उन्होंने सारे बिजली बिजली क्यों कहते सी, ये तो हुण तुसी वो तो पुछियो, ठीक है। मैं तुहानूं पढ़ा देना उहदे बारे। बस जी, शांति। इलैक्ट्रिसिटी अपने आप च एक प्रॉपर एक ब्रांच है, लोग इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है ना। कला बिजली नहीं है भी बिजली चलती है, वो भी बहुत चीज़ आती, पूरी स्टडी है, ठीक है जी। सो ये तो पहला कि मैं थोड़ा इलैक्ट्रिसिटी या इत्थे लैके चलना, वो तो पहला आप सिंपल एटम की गल करते हैं। कोई भी चीज़ जी इस दुनिया तुम देखते हो, छू सकते हो, ईवन नहीं भी देख सकते, हवा तो हैगी है ना, असं उन्हें देख थोड़ी सकते हैं। वो हर चीज़ एटमां की बनी हुई है, परमाणुओं की बनी हुई है, ठीक है। और जो परमाणु होंदा है उहदे विच मेनली 3 चीज़ां होंदियां ने। साइडां ते तां इलैक्ट्रॉन होंदे ने, सेंटर दे विच उहदे प्रोटॉन अते न्यूट्रॉन्स होंदे ने। तुसी ज़्यादा फोकस करना इलैक्ट्रॉन्स दे उपर, क्योंकि जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने वो नैगेटिव चार्जड पार्टिकल्स होंदे ने। जिहड़ा अपने घरे सैल होंदा, एक ते प्लस लिखिया होंदा, किते माइनस लिखिया होंदा, तो मतलब नैगेटिव चार्ज होंदा, इनू अक्सर E- करके लिखिया जाता। तो ये जो चार्ज होंदा, जो इस कैलकुलेट किया, यदी वैल्यू हैगी सी 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलंब। सी कूलंब नाम का एक बंदा सीगा, उन्हें सब तो पहले की गल की सी। सो ये वैल्यू होंदी है एक चार्ज की, एक इलैक्ट्रॉन के उपर इन्ना चार्ज होंदा। गल समझ आई? हुण ये गल देखी गई है भी जो ये जो इलैक्ट्रॉन्स ने, ये हरेक जगह पर पाए जाते हैं। ये साडी बॉडी के विच भी ने, साडी सतह, साडे वालों के उपर भी ने। जिहड़ियां धातां होंदियां ने ना, मैटल्स होंदियां ने, मैटल्स नूं जदों असीं स्टडी करके देखिया तो असीं देखिया भी जिहड़ी मैटल है, मान लो एक लोहे का टुकड़ा है, इहदा जिहड़ा सरफेस है, इहदे उपर बहुत सारे फ्री इलैक्ट्रॉन पए होंदे ने। वैसे तो हर चीज़ एटमां की बनी हुई है, उहदे अंदर इलैक्ट्रॉन होंदे ही होंदे ने, पर वो अपना बुक ने, बिजी ने, वो उन्हां दा किसी ना कोई लग्गा तिग्गा नहीं हैगा। जे मैं नमक की गल करा, NaCl, ये सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, सोडियम क्लोराइड, ये भी तो इलैक्ट्रॉन्स होंगे, पर वो आपस में उन्होंने सांझ पाई हुई है, वो फिक्स ने, दे आर नॉट अवेलेबल, वो किसी के काम नहीं आते। पर जो मैटल्स होंगे उन्होंने तो बहुत सारे इलैक्ट्रॉन जो वेले फिरते होंगे। हुण असीं की करते हैं, जदों असीं किसी तार थानी इन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं पास करते हैं, तो उस तार दे विच करंट पैदा होंदा, इलैक्ट्रिक करंट। इलैक्ट्रॉन जो जाते हैं, जाते जाते वो करंट पैदा कर देंगे। बस एक गल देखी गई है भी जेकर इलैक्ट्रॉन इधर नूं जा रहे हैं तो करंट की डायरैक्शन वो तो ओपोजिट होंदी है, ठीक है जी। हुण करंट जिहड़ा हैगा वो जनरली इलैक्ट्रिक करंट जिहड़ा हैगा, करंट तो किसी भी चीज़ का हो सकता, पानी का भी तो हो सकता। असीं चैप्टर पढ़ते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स, वो भी तो करंट होंदा ही है, स्पीड ऑफ द करंट। ओशन करंट्स भी होंदे ने, वेरी गुड। आप पढ़िया सी मॉनसून वेले ओशन करंट्स का काम होंदा है ना। पर आप इलैक्ट्रिक करंट की गल कर रहे हैं, इनू डिनोट किया जाता आई दे नाल, वड्डी आई दे नाल। अते ये जिहड़ा हुण जदों आपां देखिया भी भाई जिहड़ा अपना चार्ज सीगा, चार्ज मतलब इलैक्ट्रॉन, सेम ही चीज़ है दोनों। वो जदों भजदे ने, चलते हैं, किन्ने टाइम च किन्ने इलैक्ट्रॉन चले, इत्थों पता लगता भी कितना करंट उस जा रहा है। सो इनू चार्ज नूं असीं लिखते हैं क्यू दे नाल, बड़ा क्यू या छोटा क्यू। तो यदा फॉर्मूला होंदा Q/T, यानी चार्ज अपॉन टाइम। इलैक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला की होंदा जी, चार्ज अपॉन टाइम, भी कितना चार्ज किन्ने टाइम से चल रहा है वो करंट है। जिन्ना ज़्यादा चलूगा उन्ना ज़्यादा करंट होगा। ओके जी। हुण इहदी जिहड़ी यूनिट हैगी वो हैगी एंपीयर। ये तो तुहानूं याद ही होना, असीं जिहड़ियां 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ियां सीगियां उन्हां दे विच भी ये आउंदी एंपीयर। कदे भी तुसीं घरे अपने जदों कोई सॉकेट लैके आउंदे हो, हर जो भी डिवाइस हुंदा उहदी अपनी एक एंपीयर वैल्यू हुंदी है, ठीक है ना। वोल्टेज तो जी साढ़े घर आउंदी है वो तुहानूं पता भी 220 वोल्ट तो लैके 240 वोल्ट है। हालांकि मैं तुहानूं इहदे बारे दसदा भी हुंदी की है,
ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਲਟੇਜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ। ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ EMF ਫੋਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੋਲਟ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਐਂਪੀਅਰ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ AC ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ AC ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਕ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਤਾਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਚਲਾ ਦੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੜ ਜੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ I ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਹਰੇਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਥਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਥਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਈ ਚੱਲ ਬਾਈ ਚੱਲ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਓਹਮ। ਓਮ। ਤਾਂ ਓਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ V ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ I ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ, V is equals to IR। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ V is equal to IR ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। V is equal to IR। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, I ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, I ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, V ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਭੇਜਤਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਅਸਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਗੇ ਕਰੰਟ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਬਈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਨੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਓਹਮ ਜੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ R, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲੰਬੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਰ ਲੰਬੀ ਕਰੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਰ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਤਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਰੋਗੇ ਕਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਕਿ ਕਰੰਟ ਭੇਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਏਡੀ ਕੁ ਮੋਟੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ AC, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ।
रस्ते 'ਚ खा खू जाना, तार नहीं खा जाना हुंदा। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਭੇਜੀਏ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 66 kV 11 kV ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 220 kV 33 kV, यानी K ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ, ਮਤਲਬ 1000, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 66 kV ਦਾ ਮਤਲਬ 66,000 ਵੋਲਟ ਉਹਦੇ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ। 220 ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ। 66,000 ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੰਭੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 66,000, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਬਥੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼, ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਛਟਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਟਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होंगे ने ना, उन्होंने काम यही होंगे वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। जोड़ा वोल्टेज को बढ़ाता है उन्होंने स्टैप अप कहते हैं, जोड़ा वोल्टेज को घटाता उन्होंने स्टैप डाउन कहते हैं। जिन्ना मर्जी कर लो वोल्टेज में, तुसीं छोटे छोटे खिडौने देखे होने जिहदे जो आप एक चॉकलेट जी होंगी है, जो तुसीं खोलते नाल इन्नी जोर की करंट मारदी है, वो नानी याद आ जाती है बंदे नूं। देखो सिर्फ छोटा जिहा सैल लग्या हुंदा उहदे च, पर जिन्ना उस सैल च जोर सीगा उन्हें सारा ही लाता, वोल्टेज एड्डी बढ़ाती उन्हें 100 सवा 100 150 वोल्ट तक करके उन्होंने फिर करंट मारदा। हो ज़्यादा टाइम नहीं मारूगा, तुसीं फड़ी रखोगे तो झटका तो मारूगा, बाद चो डैड हो जाऊगा, पर एक बार तो तसलियां करांदा हो। तो वोल्टेज को बढ़ाया भी जा सकता, घटाया भी जा सकता। ये वास्ते किहड़ा डिवाइस होंदा, ट्रांसफार्मर। ये थोड़ा एक क्वेश्चन हो गया। ट्रांसफार्मर के अंदर एक लोहे दियां प्लेटां जिहां होंदियां देखियां होणियां, पत्तियां जिहां इन्हां नूं जोड़ जोड़ के बनाया हुंदा, तो मैं वो क्रॉस सैक्शन नहीं दिखा पाऊँगा। वो इधरले पासे भी तार लिपटी होंगी है, इधरले पासे भी तार लिपटी होंगी है। इनू प्राइमरी कोयल कहते हैं, इनू सैकेंडरी कोयल कहते हैं। हुण इत्थे जे मान लो तुसीं गेड़े घट दिते, इत्थे वध दिते तो वोल्टेज वध जूगी, जे इत्थे गेड़े वध सीगे इत्थे घट देते तो वोल्टेज घट जाऊगी। जिहड़े पासे तुसीं वोल्टेज घटानी है या वधानी है उहदे गेड़ियां दा फर्क पा दो। ट्रांसफार्मर इदां काम करते हैं। ट्रांसफार्मर की करते हैं, वोल्टेज नूं कंट्रोल करते। बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट 66,000 kV असी मंगा ली उत्थों, फिर उरे लैके फिर असी ट्रांसफार्मर लाते। पहले उत्थे स्टैप अप ट्रांसफार्मर लाया होना, फिर उरे स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर लाते, अते हुण अपने घरे लाइट आ गई 220 तो लैके 240 वोल्ट वोल्टेज की बैटरी वो होंदी है। वो अपने इत्थे दे हिसाब नाल मतलब एक मापदंड बना लिया। बाहरले मुल्कां दे विच 110 वोल्ट होंदी है, अपने इत्थे किहड़ा करंट है, इत्थे AC करंट है। बाहरले मुल्कों च DC करंट होंदा, ठीक है ना। AC करंट का यह फायदा है भी जेकर थोड़ी तारां ने जिहड़ियां जिवें साडे इत्थे एलूमीनीयम दी तारां यूज़ कीतियां जांदियां, देखिया तुसीं सड़कों के उपर जिहड़े तारां लंघ रहे होंदे एलूमीनीयम दे होंदे, सस्ता पैंदा एलूमीनीयम। कॉपर पैंदी है महंगी, कॉपर दियां होर भी नुकसान ने कई, वो गर्मी च झूल जाती है, फिर उन्होंने की करना पैंदा। बाहरले मुल्कों च तां एवें तारां थोड़ी जा रही होंदियां ने, वो तो अंडरग्राउंड जांदियां ने, उन्हां कोल पैसा ज़्यादा साडे नालों ते जनसंख्या घट है, इस करके वो लोग कॉपर को अफोर्ड कर लेंगे ने। साढ़े इत्थे आ भी थोड़ा जिहा कम धक्के वाला चलदा, तो इस करके वो लोग फिर वो सीधी करंट छड्ड देने। 110 छड्डणगे तो राह च रह जूगा, और वो ग्रिड जो मान लो 110 वोल्ट का करंट छड्डिया तो और भगत सिंह चौक तक खत्म हो जूगा। वो पहुँचना ही नहीं, डिम लाइट चलूगी। फिर जिवें पहलां डिम लाइट चलिया करती सी याद है, हुण तां बई पहुँच गई, इलैक्ट्रीफिकेशन हो गई काफ़ी हद तक। तो कहने का भाव की है, मैं रजिस्टेंस की गल कर रहा था, जिवें जिवें लंबाई वधाई जाओगे रजिस्टेंस वधी जाऊगा, भी करंट घट पहुंचूगा दूर तक। किलोमीटर लंबी तार पा दो यार, तुहानूं लग जो पता। पर जे तुसीं हुण उहदा इलाज की है बई, उहदा इलाज यह है
ਵੀ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮੋਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਰ। ਦੂਰੋਂ ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਇਨਵਰਸ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏਸੀ ਕਰੰਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਏਸੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਨਾਲੌਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਗਨੇਟ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਘੁੰਮੂਗੀ, ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਾਲੌਗ ਹੁੰਦਾ, ਐਨਾਲੌਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਚਲਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੋਣੀ ਹੈ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੀਸੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਡੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 50 ਹਰਟਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ 220 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 240 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ, ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਿਊਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ 2.4 ਵੋਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 2.4 ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਏਸੀ ਦਾ ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਈਫੋਨ 14 ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਫਿਰ 220 ਵੋਲਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 110 ਵੋਲਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਡੀਸੀ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਆ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਡੀਸੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਅਡਾਪਟਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਡਾਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਓਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਓਡ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਡਾਇਓਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਓਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਓਡ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਆਮ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਟੂ ਡੀਸੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਡਾਇਓਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਈਨੋਸੋਇਡਲ ਵੇਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਵੇਵ। ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਇਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,
ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਨਵਰਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ। ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੈਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਟਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਬੈਟਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜੰਪ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਏਸੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਸੀ ਕਰੰਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵਰਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਨਵਰਟਰ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਵਰਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਰੰਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ। ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਟਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਨ ਰਿਚਾਰਜੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਬੈਟਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਰੇਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। 1.5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 1.5 ਵੋਲਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਇਹ ਰਿਚਾਰਜੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚਾਰਜੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਬੜ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਬੜ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਬੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਲੈਡ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੈਡ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ PB ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ LI ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਲਿਥੀਅਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਮੈਟਲ ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੈਡ ਦੀ, ਆ ਲੈਡ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸਿਲ ਵਾਲਾ ਲੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਡ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਲੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ % ਲੈਡ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 0%, 100%, 50%, 75%। 0%। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਲੈਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈਡ ਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਡ ਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਚ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇੱਕ ਸੁਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਐਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪੈਨਸਲ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ AC ਤੋਂ DC ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ AC ਤੋਂ DC ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, DC ਤੋਂ AC ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਾਤੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਤੀ।
ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਟ ਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਟ ਕੈਟ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੋਰਸਲੈਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਤਾਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਟਿਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਤਾਰ ਜੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਤਾਰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੋਟੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਾਈ ਫਿਰ ਨਾ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸੜਦਾ। ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਾਏ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲਬ ਟਿਊਬਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਪਰ, ਟਿਨ ਅਤੇ ਲੈਡ। ਕਾਪਰ, ਟਿਨ ਤੇ ਲੈਡ, ਬਸ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਤਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ? ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲੋਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ, ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਤਾਰ ਮੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਘਲੂਗੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਿਘਲੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ MCB ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। MCB ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ MCB, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਵਾਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੂਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਬੀ ਕੁਆਇਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਣਿਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਚਾਲਕ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਚਾਲਕ। ਲੱਕੜ, ਪਰ ਜੋ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾਅ ਹੈਗਾ। ਕੂਲਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 377
IPC का खत्म किया है, उदों तो शायद कितने भी ट्रैक ना करते हो, एक दूसरे को देख लियो। 371 नंबर पेज इलैक्ट्रिकल फील्ड। जो भी शायद सैक्शन 377 बारे पता नहीं है तुहानू, पता गाना नहीं आया सी, माता लाडला बिगड़ गया, ਉਹੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਵੀ ਲਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਐਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੰਡੈਂਸਰ AC 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਡੈਂਸਰ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਖਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਖੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਰਗੜ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 5-6 ਜਣੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਈਸ਼ਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੱਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਗੇਅਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਿਲਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਟਾਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਰਿਓ, ਪੱਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟਰ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਓ, ਪੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਰੱਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਰਡ। ਫੈਰਡ ਦੇਖੋ पेज नंबर 371 ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ C ਬਰਾਬਰ ਹੈ Q/V। करंट समझाता, करंट की यूनिट एंपीयर होती है, ओहम्स का लॉ समझाता, रेजिस्टेंस समझाती, एक होंगी रेजिस्टिविटी। हुण रेजिस्टेंस जिहड़ी है, लंबी तार की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी घट होगी, ज़्यादा, मोटी तार की घट होगी। ये तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस नूं असीं कंट्रोल कर सकते हैं। तार नूं लंबे तो छोटा कर दो, पतले तो मोटा कर दो, तार की है रेजिस्टेंस घट जाऊगी। जो रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो तार नूं लंबा कर दो या पतला कर दो भाई, फिर है ना। पर हरेक मटीरियल के अंदर एक नैचुरल तौर पर
करंट नूं रोकण दी अपनी क्षमता भी हुंदी है, उन्हें रेजिस्टिविटी कहंदे आ। देखो रेजिस्टिविटी, इनू स्पैसिफिक रेजिस्टेंस भी कहंदे आ, डिपेंड्स ओनली ऑन द मटीरियल। ओके, सो ये गल याद रखियो। गैल्वेनोमीटर हुंदा जी, इहदे नाल असीं करंट मेजर कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर एक इदां दा यंत्र हुंदा है, वैसे तो करंट नूं मापण वास्ते की यंत्र हुंदा एममीटर, क्योंकि एम्पीयर है ना, जिहड़ा एममीटर हुंदा उहदे उपर ए लिखिया हुंदा। साडे घरे जिहड़ी तार आउंदी, दो तारां आउंदियां, एक तां हुंदा फेज, एक हुंदी है न्यूट्रल, जिहनूं आपां अर्थ कह दिंदे आ, वैसे वो न्यूट्रल हुंदी है, अर्थ नहीं हुंदी। अर्थ तो असीं करदे आ, अर्थ तो असीं करदे आ, सानूं अर्थ कराना चाहिए घरे। अपने सारिਆਂ ਦੇ घरे ਜਿਹੜੇ स्विच लगे हुए ने, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सब तो उपर वाला पॉइंट ਹੁੰਦਾ है वो अर्थिंग का ही पॉइंट ਹੁੰਦਾ भी। जे किते शॉर्ट सर्किट हो जाए, एकदम ज़्यादा करंट आ जाए, तो उस पॉइंट थाणी वो करंट फालतू का उस पॉइंट थाणी होके बाहर चला जाए और उत्थों सारिया तारां जुड़ियां होण और फिर आपां उहनूं ग्राउंड दे विच अर्थ कीता होवे। मोटरां च अर्थ करदे हो, क्योंकि एसी अभी घट्टो घट्ट कल नूं जो मोटर तो नहीं सड़ूगी साडी, मतलब बिजली गिर गई उपर आउंदी, आसमानी बिजली गिर गई, तो उहदे वास्ते की यंत्र नहीं लगदा बिल्डिंगां दे उपर। हुण कहंदे ने लाइटनिंग अरेस्टर, उन्होंने जमीन के पाया होंगे, नमक नुमक पा के पता नहीं यूज करते हैं, वो इदा का मीडियम तैयार करते हैं ताकि सारा करंट उन्होंने सोख ले। पर साढ़े घरे असीं किहड़ा कराउने अर्थ, ना असीं अर्थ कराउने, ना असीं तार पवाउने, इदां ही आ, बस तो प्रोविजन नाम दी हुई है। नैक्सट, हाँ गैल्वेनोमीटर की आपां गल कर रहे सीगे, सॉरी एममीटर हमेशा की चलाया जाता है, ये हमेशा सीरीज़ दे विच चलाया जाता। जिवें जिहड़ी करंट जिहड़ी तार च करंट जा रहा है ना, उन्होंने कट के विचाले उहदे एममीटर फसा दो, थोड़ा उस तार का करंट पता लग जाएगा। ओके जी, इस तो अलावा वोल्ट मीटर की काम करता, वोल्टेज माप, इनू पैरल, जिवें इनू इदां लाया जाता, इनू आ दो तारां दे विचाले लावांगे आपां। कंडेंसर राजे कंडेंस करता है, कंडेंस एक कैमिस्ट्री का फिनोमिना है, उन्होंने कहते हैं कंडेंसेशन। तुसीं 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आने जो रिश्तेदार आउंदे ने, है नहीं, फ्रिज चो कढ़ के बाहर रखती, वो आले दुआले की जम जाता, पानी जम जाता ना, कि वो विचों निकला होंदा, वो साइडां वाला पानी है। जदों असीं किसी गैस नूं लिक्विड दे विच कन्वर्ट करते हैं तो उन्होंने की कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस कर दिता गया, ठंडा करके उन्होंने द्रव दे विच कन्वर्ट करता। जिहड़ी तुहाडी LPG गैस है, लिक्विड पेट्रोलीयम, लिक्विफाइड पेट्रोलीयम गैस, इनू भी पहले ठंडा करके सिलेंडर च पाया जाता। वो मैं कैमिस्ट्री च पढ़ाऊँगा, कई बार सिलेंडर जम जाता, वो बर्फ जम जाती आले दुआले, वो एक्सपेंशन वो अलग अलग लॉज लगते हैं, गैस लॉज ने, उन्होंने बारे बाद पढ़ांगे। तो ये काम करता, मैं थोड़ा AC की वर्किंग समझाना। देखो थोड़ा AC है, वो 2 हिस्से होंगे ने। मैं एक विंडो AC की एग्जाम्पल लेना, एक कोयल तो इधर होंगी है, एक कोयल पिछे लगी होंगी है, रस्ते च होंदा एक की कहंदे कंप्रैसर, जिहड़ा बड़ा सारा काले रंग का कंप्रैसर होंदा, अंदर होंदा ना AC दे। हुण हुंदा कि ये जिहड़ा कंप्रैसर है, ये गैस नूं बहुत ज़्यादा हाई प्रैशर ते कंप्रैस कर दिंदा, इक्को दम दब दब के प्रैस करता, उन्होंने गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये एक फितरत है भी जिन्ना ज़्यादा तुसीं किसी चीज़ को प्रैस करोगे, तुसीं किसी को कुट्टण लग जाओ, थोड़े नाल किसी लोहे भी कुट्टण लग जाओ, भी गर्म हो जाऊगा, गैस भी गर्म हो जाती है। सो गैस नूं जदों दबदे हो बहुत जोर दी, तो गर्म हो जाती है, गर्म हो गई, वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाती है। फिर असीं कहंदे भी चल हुण ये ज़्यादा गर्म हो गई, इत्थे एक पक्खा ला के ना इहदी हवा इनू बाहर कढ़ के मड़ा जा, ये बाहरले आउटसाइड आउटडोर है, माड़ा कूल कर दो, माड़ी ठंडी हो जाती हवा, माड़ी ठंडी, पूरी ठंडी नहीं होंगी, पर यह भी फर्क पै जाता है। फिर इत्थे की करते हैं असीं, इत्थे असीं उहनूं खोल दिंदे हां, अगे जाके जिहड़ा पाइप हुंदा ना, वो मोटा पाइप हुंदा, इक्कोदम जदों गैस फैलदी है तो ठंड पैदा करती है। तुसीं मान लो कमरा कमरा बंद पिया, AC नहीं हैगा, इक्कोदम जो बाहर जाओगे थोड़ा ठंड जी नहीं महसूस होगी, या जो तुसीं डिओड्रेंट नूं इदां चलाने हो तो ठंडक जी नहीं महसूस होंदी। LPG के सिलेंडर नूं तुसीं ना पूरा खोल दो, पूरा इदां ही पूरी गैस कढ़ दो इक्कोदम, वो नीचे बर्फ जम जानी साइडां ते। गैस की फितरत है, जो एक्सपैंड होंदी है तो ठंडक पैदा करती है।
तो इन्नी ज़्यादा ठंडक पैदा करती है ठंडी हो जाती गैस फुल ठंडी। ये जो हिस्सा होंगे इनू इवैपोरेटर कहते हैं, इनू कंडेंसर कहते हैं। अच्छा फिर की होंगे, फिर यही हवा आप ये सानू मार देते चक चक के। आ सील्ड कंपार्टमेंट होंगे, नहीं तो फिर उधर की हवा इधर आ जाऊगी। ठीक है जी। सो इनू कहते इवैपोरेटर, इनू कहते कंडेंसर। ये इवैपोरेटर थर्मोडायनेमिक्स का सैकेंड लॉ पढ़िया सीगा आप, याद करो। मैं क्या सी बिना पेपर की तैयारी करे पेपर क्लीयर नहीं होंदा, इस तरह सिंपल लैंग्वेज समझाता सीगा। वो भी यही कहता भी तुसी ऑलरेडी इत्थे लो टैंपरेचर है, इत्थों जी होर भी अपनी बची कुछ हीट है, इनू चक के बाहर मारना है, तो वास्ते सानू वर्क करना पऊगा जी। वर्क का मतलब जोर लाना पैना, जो कि बाद बिल के रूप च आउंदा है। वही जोर है, अहीं किहड़ा जोर लाना, पैसे देने फिर। समझ आई गल? चलो अगे चलते हैं। रजे इलैक्ट्रिक फ्यूज पढ़ लिया। इलैक्ट्रिक पावर की होंदी है? देखो पावर होंदी है किन्ना कम किन्ने समय च कीता गया, किन्ना कम किन्ने समय च कीता गया, यानी वर्क अपॉन टाइम। गल समझ आई? जदों भी कदे इलैक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करी दी होंदी है वो किलोवाट आर दे विच कीती जांदी है। देखो लिखा ना किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर दे विच 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जाउल होंदे ने, ये याद रखियो। बाकी मैं तुहानूं हजे वर्क पावर अते एनर्जी बारे अगे जाके पढ़ाउणा, वो पढ़ांगे। फ्यूज पढ़ लिया। इलैक्ट्रिक सैल प्राइमरी सैकेंडरी। अपने जिहड़ा नॉर्मल सैल हुंदा है यह जिंक सैल हुंदा, अते डेनियल सैल, वोल्टिक सैल, लैग्रांज सैल ये प्राइमरी ने, जिहड़े चार्ज नहीं किए जा सकते। सैकेंडरी नूं आपां चार्ज कर सकते हैं। नैक्सट पेज पे आ गया जी ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपां पढ़ाता, स्टैप अप की करता वोल्टेज नूं वधा दिंदा है, स्टैप डाउन की करता है। नैक्सट डायनमो। डायनमो एक इदां दा यंत्र है जिहदे विच मैकेनिकल एनर्जी, इंजन जिहड़ा हुंदा है वो मोशन पैदा करता है, उस तो बाद पिछे मैगनेट्स लगियां होंदियां वो बिजली पैदा कर दिंदी है, तो इस तरह आपां बिजली का आनंद मान सकते। नैक्सट टॉपिक आ गया मैगनेट। इलैक्ट्रिसिटी तो अगला टॉपिक है मैगनेटिज्म। राजे मैगनेट की होंदी है? चुंबक। चुंबक यानी जिहड़ी चीज़ अपने आप मतलब लोहे नूं अते कुछ विशेष धातां नूं अपने वाल नूं अट्रैक्ट करती है। ठीक है जी। तो मैगनेटिक मटीरियल्स होंदे ने 3 तरह के। सब तो पहला होंदा जी फेरोमैगनेटिक, देखो लिखा है पेज नंबर 373। फिर हैगा पैरामैगनेटिक, फिर हैगा डायामैगनेटिक। ठीक है जी। सब तो पहले आप फेरोमैगनेटिक की गल करते हैं। ये अंदर जिहड़े पार्टिकल्स होंदे ने ना, ये अंदर जिहड़ियां मैगनेटिक लाइनस होंदियां ने वो बिल्कुल जो आप मैगनेटिक कोई मैगनेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये नेड़े, तो बिल्कुल वो नाल ही बिल्कुल नाल ही चंबड़ वो नाल दियां हो जांदियां ने, बिल्कुल अलाइंड हो जांदियां उहदे नाल। जिवें आपां इहदे नाल लोहा मान लो लोहा इहदे नाल कीता तो जिहड़ी लोहे मान लो चुंबक है इस मैगनेट है, तो जिहड़ा लोहा सीगा इहदे अंदर जिहड़ियां इहदियां मैगनेटिक लाइनस होंदियां ने वो इहदे नाल ही अलाइन हो जांदियां ने, अलाइन हो गई तो बड़ी जल्दी उन्होंने चिपक जाता जाके। ये होंदा बेसिकली फेरोमैगनेटिक सबसटेंस। जिवें देखो कि लिखा है आयरन, निकल, कोबाल्ट और फेरिक क्लोराइड, तो फिर आयरन ही आ गया ना। आयरन, निकल, कोबाल्ट किहड़े ने? फेरोमैगनेटिक ने, जिहड़े बड़े स्ट्रोंगली मैगनेटिज्म होंदा जिन्हां च। ओके जी। नैक्सट किहड़ा आ गया जी तुहाडा? पैरामैगनेटिक। इन्हां दे विच की हुंदा? ये रैंडम हुंदे ने, आ लाइनस रैंडम हुंदियां ने, तो ये थोड़ा थोड़ा प्रभाव महसूस होगा तुहानूं चुंबक का, ज़्यादा नहीं होंदा। फॉर एग्जाम्पल एलूमीनियम, प्लैटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन, हल्का जिहा प्रभाव पैंदा पर पूरी तरह अटैच नहीं होंदे। लास्ट ते किहड़ा आ गया? डायमैगनेटिक। ये किहड़ा आ गया? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक भी हैगा। इन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, इन्हां दी जिहड़ी लाइनस हुंदियां बिल्कुल ऑपोजिट होंदियां। फीबल लाइनस मतलब जिन्हां ने मैगनेटिज्म नूं महसूस करना है वो ऑपोजिट होंदियां, वो पईयां रहिंदियां मैगनेट उधर, देयर इज नो इफैक्ट। ये बिल्कुल कोई फर्क नहीं पैंदा इन्हां नूं। हुण तुसीं गल नोट करियो कदे भी, सपोज करो कि लोहे की छड़ आपां लै लई, उहनूं चुंबक दे नाल आपां चिपकाया, वो चिपक गई। पर जे तुसीं उहनूं गर्म कर दोगे ना लोहे नूं या चुंबक नूं, तो उन्होंने दोनों की जिहड़ी मैगनेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। वो लूज होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो चिंबड़नों हट जाएगियां। गल समझ आई? एक टैंपरेचर दस्सिया गया सीगा, उस टैंपरेचर नूं की कहंदे ने? देखो इत्थे लिखिया होना
क्यूरी टैंपरेचर बई इस टैंपरेचर तो उपर मैगनेट्स की करदियां ने अपना मैगनेटिक करैक्टर जिहड़ा है लूज करना शुरू कर दिंदियां ने फेरोमैगनेटिक की बन जाता पैरामैगनेट बन जाता पैरामैगनेटिक की बन जाता डायमैगनेट बन जाता इस टैंपरेचर तो उपर तो नीचे ठीक रहिंदा सारा कुछ क्यूरी टैंपरेचर नीचे लिखा हुआ है देखो एज द टैंपरेचर इंक्रीजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीजेस ठीक है जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि सिमिलर पोल ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ क्यूरी ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ कि मैगनेट ने अपनी मैगनेटिक प्रॉपर्टी लूज करनी शुरू कर दी बस यही याद रखना जोड़ा तो फेरोमैगनेटिक सबस्टांस है वो हौली हौली पैरामैगनेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग जूगा मतलब वो मैगनेटिक प्रॉपर्टी घट गई फिर हौली हौली डायमैगनेटिक प्रॉपर्टी मतलब वो चिपकूगा नहीं वो अट्रैक्ट नहीं करूगा बस यार कुल मिला के ना अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी घट जाती है बस इन्ना याद रखना अच्छा एक दो टॉपिक्स अपने पिछे भी रह गए से डिस्कस कर ही लेने वो पेज नंबर 354 पेज नंबर सब तो पहला जो टॉपिक है वो की है जी वर्क हुण जे तुसी फिजिक्स की लैंग्वेज वर्क पूछना चाहते हो तो यदा पंजाबी मीनिंग यह है भी कोई साडे कोले ऑब्जेक्ट सीगा इस पॉइंट ते असीं इहनूं धक्का लाया फोर्स लाई ठीक है जी अते इहनूं असीं इस पॉइंट ते लै गए गल समझ ये वर्क करता अपने किसी चीज़ को एक थां तो दूसरी थां ते लै गए ये वर्क है तो हुण इहदा फार्मूला कहंदा वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट का मतलब होंदा भी सीधी दूरी जिवें तुसीं मान लो ए पॉइंट तो बी पॉइंट ते जाना हो सकदा तुसीं इदां घूम के फिर इत्थे पहुंचो पर डिसप्लेसमेंट का मतलब है सीधा जाना आ जिहड़ा आपां घूम के गए डिस्टेंस है ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ और डिसप्लेसमेंट है ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਫੋਰਸ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ cos ਥੀਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ cos ਥੀਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ cos ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ पॉजिटिव वर्क का मतलब यह होंगे भी जिहड़ी दिशा वाल असी उहनूं लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट नूं फोर्स भी उस दिशा वाल ही लग रही है यस और नो कहता जी पॉजिटिव वर्क मीनस दैट द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट जदों एक घोड़ा एक गड्ढे नूं खिंचदा है या घोड़गाड़ी नूं खिंचदा है या रेल गड्डी दा इंजन रेल दे डब्बिਆਂ नूं खिंचदा है तां जिहड़ी दिशा वालों जा रहे हुंदे उस दिशा वालों जोर ला रहा हुंदा तां इहनूं असीं पॉजिटिव वर्क कहंदे ओके हाँ नैगेटिव वर्क की चीज़ है भाई बस सिंपल सा लो भी फोर्स ओपोजिट लग रही है देखो जी इदा हो सकता है मैं जोर इधरले पासे ला रहा चीज़ इधर जा रही है ढलान ते पर ज़्यादा फोर्स तो फिर इधर भी लग रही है ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना पर नैट फोर्स देखांगे हुण देखो ठीक है थोड़ी गल इदा हुंदा पर गल की है जिहड़ा हुणे मैं एक शब्द लिखा सी इत्थे फ्रिक्शन फ्रिक्शन लिखा सी ना फ्रिक्शन लिखा सी हुण जिहड़ी कंध है सपोज करो मैं इस कंध नूं इदां फोर्स लगा रहा जोर लगा रहा इस कंध ते एक तो ज़्यादातर इधर ही खड़ी है पर रिएक्शन कित्थे नूं हो रही है इधर नूं वापस नूं हो रही है ठीक है ना तो यह एक नैगेटिव वर्क की एग्जाम्पल है फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नैगेटिव वर्क इतना फ्रिक्शन लिख लो जो नहीं लिखा हुआ था फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नैगेटिव वर्क या फिर जिवें इन्होंने बोलिया किसी ढलान से तुसीं किसी चीज़ को लैके जाओगे तो वर्क नैगेटिव है
लास्ट आ गया जीरो, वर्क डन। हुण जे आपां न्यूमेरिकली देखांगे, जदों इहदी वैल्यू जीरो हो जाऊगी, आ पूरे फार्मूले की वैल्यू अपनी जीरो हो जाऊगी, यानी वर्क की हुंदा जी फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। हुण फोर्स जीरो का कोई मतलब नहीं है यार, डिस्टेंस जीरो है, फिर तो कम कर ही नहीं रहे तुसीं, ना तो फोर्स ला रहे हो ना डिस्टेंस, वो तो नॉनसेंस की गल है। पर कई बार की हुंदा है, जिहड़ा आ थीटा का एंगल है ना, ये हो जाता 90 डिग्री। तुहानूं पता कोस 90 कितना हुंदा? जीरो हुंदा। कोस 90 जीरो हुंदा ना, साइन का उल्टा हुंदा वो। हुण इहदा की मतलब है, सपोज करो कोई बंदा एक वजन चक के लेके जा रहा है अपने सिर ते, तुरता इधर नूं रहा हो, वजन का जिहड़ा फोर्स लग रहा कित्थों लग रहा, तो यह कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री हो गया। इस केस फिर वर्क डन जीरो मन्निया जाता। भी जे कुली या कोई बंदा सिर ते बैग लैके इदा जा रहा है, तो बाद उन्होंने पैसे नहीं देने, वो तो काम तो किया नहीं फार्मूले के हिसाब नाल। हस लिया करो यार, ठीक है जी। नैक्सट एनर्जी, ऊर्जा हैगी थोड़े सारे च, वो की कहता है हाउ इज द एनर्जी, इदा बोलता ना, हाउ इज द जोश। नहीं देखते फिल्म, किहड़ी फिल्म सी, उरी। सो एनर्जी, ऊर्जा, काम करने की क्षमता कि तुहाडे च एनर्जी हैगी कि तुसीं काम कर पाओगे। काम तो कर ही दिता, मान लो आता काम हो ही गया, पर ये वास्ते एनर्जी भी तो होनी चाहिए सी। तो एनर्जी बेसिकली काम करने की ऊर्जा मतलब कैपेसिटी होंगी, कैपेसिटी टू डू वर्क। हुण इहदे विच इहदी जिहड़ी यूनिट है उन्होंने आप जाउल दे विच भी लिख सकते हैं तो अर्ग दे विच भी लिख सकते हैं। जाउल वड्डी यूनिट है, अर्ग छोटी यूनिट है। दो तरह की एनर्जी होंदी, काइनैटिक ते पोटेंशियल। काइनैटिक उदों होंदी है जदों वो जिहड़ी एनर्जी जिहड़ी मोशन करके आवे, कोई चीज़ बहुत जोर की चलती जा रही है, इदा गड्डी जा रही है बहुत तेज़ स्पीड नाल, तो उस एक ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा नूं जिवें असीं हथौड़ा मारते हैं तो उस ऊर्जा होंदी है, तां ही तो अगे जाके किल वजदा, ठीक है ना। वो ऊर्जा मोशन करके आई है। एक ऊर्जा होंदी है जिहड़ी हाइट करके आउंदी है, पोजीशन करके आउंदी है। जिवें स्प्रिंग है, स्प्रिंग हुण मैं इदां खिंच लिया, हुण खड़ा हिलता नहीं रहा, पर जिवें मैं उहनूं छड्डूंगा फिर निकलूगी ऊर्जा उहदी, ठीक है ना। हुण होर एग्जाम्पल की है दी, सपोज एक बंदा, तुसीं नीचे खड़े हो, एक बंदा उपर कोठे ते इट लैके खड़ा, वो थोड़े कने देख रहा, तुसीं उहदे कने देख रहे, उन्हें सिर्फ की करना है, थोड़ा सिर खुल जाना। वो पोटेंशियल, क्यों पोटेंशियल बहुत है बंदे जी यार। कल मैं स्टेटस पाया हुआ, सैलरी अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल, पढ़े थे किसी ने? पोटेंशियल होंदा भाई वो, ठीक है ना। भी जे ज़्यादा पोटेंशियल है तो ज़्यादा मिल जू, जे घट पोटेंशियल है तो भाई घट मिलू, सीधी जी गल, ठीक है। चलो नैक्सट, सो ये एग्जाम्पल बहुत दित्तियां हुई ने। जो असी बुलेट फायर करते हैं, फायर करने तो पहला जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी है, वो अंदर जो कारतूस है, गन पाउडर है, जिदा ट्रिगर लग्या जाके वो फिर काइनेटिक एनर्जी च कन्वर्ट हो गया। तो फॉर्मूलाज दिते हुए देखो, काइनेटिक एनर्जी का होंदा है 1/2 mv², एच यानी कि मास और वेलोसिटी आ गई। ये होंदा है mgh, मास, ग्रैविटी, जी वाला ग्रैविटी और हाइट। उस तो बाद तुहाडे देखिया एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई ने, मैं दस चुका तुहानूं एग्जाम्पल्स, स्प्रिंग वाली या पेंडुलम नहीं होंदा, पेंडुलम ओदी। अगला टॉपिक पढ़ो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नूं एक थां तो दूजी थां कन्वर्ट कर सकते हैं। इंजन च की हुंदा, इंजन च की हुंदा, गलत बोल रहे हो, देखो तुसीं पढ़ के दसो। इंजन तो की हुंदा, पोटेंशियल कादा, डीजल का। डीजल भी तो इदा ही पिया हुंदा है, और जो पोटेंशियल कितना दम है ना उसके अंदर अग लाने का, समझ रहे हो। तुम कैमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते थे, कैमिकल भी तो पोटेंशियल ही होंदा। नैक्सट की है जी इलैक्ट्रिक, बल्ब च की होंदा, बल्ब च की होंदा इलैक्ट्रिकल टू लाइट।
ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲਰ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ। ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ। ਬੈਟਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਟੂ ਮਕੈਨੀਕਲ। ਮੋਟਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟੂ ਮਕੈਨੀਕਲ। ਅਤੇ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੀਚੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਅਤੇ ਲਾਈਟ। ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ HP ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ HP ਮਤਲਬ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਅਤੇ ਵਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ। 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 446 ਵਾਟ ਦੇ, 746 ਵਾਟ ਦੇ, 746 ਵਾਟ, ਯਾਨੀ 2 HP ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ HP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ HP ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 15, 20, 25 ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਯੈਸ, ਤਾਂ ਵਾਟ ਪਰ ਆਰ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 3600 ਜੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ A ਤੋਂ B ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂ ਨਹੀਂਗਾ ਪੱਖਾ ਕਦੇ ਐਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੋਗੀ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਲ ਦੱਬਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੈਡਲ ਐਕਸਲਰੇਟਰ। ਅਤੇ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਕਲੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ।